going to start this session with a mindfulness meditation. Мы начнем эту сессию с медитации осознанности. But I'm also going to introduce a visualization technique. Но я также хотела бы включить технику визуализации в нее. Which I hope will be an opportunity for one to get in touch with our higher self, Я our Buddha nature. надеюсь, это даст нам возможность почувствовать свою внутреннюю природу, высшее Я. And also I'm going to introduce some of the ideas we've been talking about, this self-esteem and confidence of being a woman. Кроме того, я хотела бы затронуть те вещи, о которых мы говорили, это самоуважение и уверенность в себе как женщине. And this is not to neglect the brave men who have come this evening. И здесь мы не хотим забыть тех смелых мужчин, которые сегодня к нам присоединились. I will be addressing women, but you can translate this into your own way of finding self-esteem as a man. Я буду обращаться к женщинам, но вы можете просто трансформировать этот текст, отнести его к себе и к своему собственному самоуважению в качестве мужчины. Because I do think we touched on some very important issues about the emasculation or the change of the male role in society this evening. Потому что я думаю, что этим вечером мы затронули такие важные моменты, как изменение роли мужчины в обществе и как бы снижение маскулинности. Okay, so just for my information, is there anybody here, I hope you don't mind raising your hand a little bit to show me whether there's anyone who hasn't meditated ever before? Ну, просто для удобства, если кто-то никогда раньше не медитировал, пожалуйста, поднимите руку. She has. Ну, вы же медитировали. No? God, I just recognize her so much, but I don't know where. Мне показалось, что я вас узнала. They haven't meditated. Sorry? She's a newcomer. No, she's a newcomer. I just recognize her. Вы просто показались мне знакомой. That's why maybe you feel that you know. What did she say? She just. Maybe you just feel like Yeah. Maybe it's because you keep smiling at me. Может быть, это потому, что вы мне улыбаетесь все время. I said the same. Oh, you said the same. Okay, okay. Okay, all right then. So, whether you have meditated or you haven't, I'll give you a structure and we'll just go along with it. And obviously, I'm always talking to the people who need the most guidance. So you may feel comfortable to do your own thing. Неважно, медитировали вы раньше или нет, я буду давать инструкции. Я прежде всего обращаюсь к тем, у кого меньше опыта, и даю подробные инструкции. Если вы считаете нужным, делайте так, как вам нравится. Okay, so to meditate, we find a comfortable posture. Мы находим удобную позу для медитации. And in these chairs, it's good to stick your bottom into the back of the chair and ensure you have a straight spine. Когда мы сидим на таких стульях, имеет смысл продвинуться дальше по сидению и проверить, прямая ли у вас спина. Try to place your feet flat on the floor with your ankles uncrossed. Ноги поставьте на пол так, чтобы голени не пересекались. And your hands can just rest comfortably on your knees, palm up or palm down. Руки просто удобно расположите на коленях, ладонями вверх или вниз. Or clasped loosely in your lap. Или можно сложить их на бедрах. So your head is straight with your chin slightly dropped. Держите голову прямо, подбородок немного на себя. And your face relaxed. Расслабьте лицо.
Then we're just going to take some deep, luxurious breaths together. И мы сейчас вместе сделаем несколько глубоких, приятных вдохов и выдохов. Just to awaken our brains. Просто для того, чтобы пробудить свое сознание. So breathe in deeply through the nostrils. Глубоко вдохните через ноздри. And hold the breath. И слегка задержите дыхание. And as you breathe out, let the tension go in your legs, shoulders. И когда вы выдыхаете, упустите напряжение из своих плеч, из ног. And then when you're empty, take a nice deep breath in again. Когда вы чувствуете, что выдохнули весь воздух, вдохните снова глубоко. And hold it. Слегка задержите. And instead of breathing out through the nostrils, you can blow softly through the lips, very gently. И вместо того, чтобы вздыхать через ноздри, можете выдохнуть через рот. And one more deep breath in. Еще один глубокий вдох. Hold it. Слегка задержите. And release. И освободите. And resume natural breathing in and out through the nostrils. Это естественное дыхание через ноздри. Allowing the tummy to rise and fall so that we're breathing from the abdomen, not the chest. Позволяйте стенкам живота подниматься и опадать, для того, чтобы вы дышали через живот, а не только грудью. And just check that the body is not holding on to any tension. Проверьте, не осталось ли в теле какого-то напряжения. Your brow is smooth, your eyes are soft in their sockets. Брови расслабленные, глаза расслабленные в глазных яблоках. Your jaw is relaxed. Челюсть расслаблена. And the tip of your tongue behind your top teeth. Кончик языка упирается в небо за верхними зубами. With your lips gently together or apart. Губы мягко сомкнуты или приоткрыты. And feel comfortable in the room and in the space. Почувствуйте себя комфортно в этом помещении. The sounds that happen around you, just let them be in the background while we focus on breathing. Звуки, которые вы слышите, просто пускай они будут, в то время как вы фокусируетесь на дыхании. Let your attention rest in the sensation of the breath on your upper lip. Пусть ваше внимание спокойно покоится на ощущении дыхания на вашей верхней губе. Just feeling the cycle of air as you breathe in and then out. На этом ощущении движения воздуха, когда вы вдыхаете и выдыхаете. You can feel this very subtle sensation at the tip of your nostrils. Постарайтесь почувствовать это очень-очень тонкое ощущение на своих ноздрях. If we're focusing our attention on this subtle sensation, we will soon recognize that thoughts arise. И когда мы обращаем внимание на эти тонкие ощущения, мы скоро заметим, как появляются мысли. And these take our attention and we lose focus. Они привлекают к себе наше внимание, и мы теряем фокус. So
So just let the thoughts go Позвольте мысли уйти and bring your attention back to the breath. и верните свое внимание обратно к дыханию. Thoughts will come, let them go. Мысли снова придут, снова позвольте им уйти. And in this way we stabilize and calm the mind down. Таким образом мы стабилизируем и успокаиваем свой ум. Also let go of labeling anything that comes to mind or any sensation like sound. Откажитесь от того, чтобы навешивать ярлыки на то, что приходит вам в голову, на те звуки и ощущения, которые вы замечаете. Just hear the sound. Вы можете просто слышать звук. But don't label it. Не надо его никак называть. If you have an itch, notice the sensation and avoid scratching it. Если вы чувствуете какой-то зуд, отметьте это ощущение, но не чешите. Just observe the rise and fall of all phenomena as they pass in and out of our awareness. Просто замечайте все эти явления, которые возникают и исчезают из нашей осознанности, нашего. And in the same way, we're going to turn our awareness to our bodies. Таким же образом мы можем направить свое внимание на свое тело, Avoiding labeling избегая ярлыков, and just being aware of our contours, просто осознавая our shape, его контуры, его форму, how we sit, то, как мы сидим, how we hold ourselves. как мы держим свое тело.
an appreciation of our muscles. И оцените свои мышцы, Our skin, свою кожу, how we are supported by our thighs, почувствуйте благодарность к тому, как нас поддерживают наши бедра, and our buttocks, ягодицы, the balance between our backs and our chests. ощутите баланс между задней частью тела и передней. The fall of our hair, Ощутите свои волосы, how it frames our heads and faces. как они обрамляют нашу голову, наше лицо. The feel of lashes and eyebrows and lips. Наши ресницы, брови. Avoiding any sense of good or bad, right or wrong. Мы избегаем малейшего ощущения, малейшей оценки хорошего и плохого, правильного и неправильного. Being totally aware of the breathing, the heartbeat, Мы полностью осознаем свое дыхание, свое сердцебиение and the strength and power of your bodies. и силу, мощь своего тела. Now visualize that seated above your head, facing the same direction as you, is a sort of perfect version of yourself. Теперь представьте себе, что рядом с вами, что над вами, над вашей головой находится идеальная версия вас. Она находится над вашей головой и смотрит в том же направлении, что и вы. A real celebration of your gender, Истинное воплощение, идеальное воплощение вашего пола, whether you are male or female. мужского или женского, соответственно. See yourself in full color. Представьте себя в цвете. See yourself perhaps in an environment where you are most comfortable. Вы можете представить себя даже в той обстановке, в которой чувствуете себя наиболее комфортно. And see yourself in the most amazing clothes that reflect your femininity or masculinity. Представьте себя в восхитительной, замечательной одежде, которая бы подчеркивала, отображала вашу женственность или вашу маскулинность. And see yourself made entirely of light. И представьте себе, что этот образ соткан из света. And just consider for a few moments all the feminine qualities you have and you aspire to have.
И на несколько мгновений представьте себе вот те идеальные женские качества, которыми вы обладаете или хотели бы обладать. And as you think about these things, the image deepens, increases, and becomes more vivid. И когда вы думаете об этом, воображаемый образ становится более насыщенным, более живым и ярким. The image dissolves into light, and the light comes down through the crown of your head. И затем этот образ растворяется в свете, и свет входит в ваше тело через макушку. Reaches your heart level in the center of your chest. Достигает уровня сердца в центре вашей груди. And you feel an incredible sense of peace and bliss, as if you had come home. И вы ощущаете небывалый покой и мир, как будто бы вы попали домой. This is your refuge. Это ваше прибежище. This is your true, genuine comfort zone. Это ваша настоящая зона комфорта. Just feel this as if it is the mother, father, home, everything that makes you feel good about yourself. Ощутите это как свою мать, отца, дом, все, что позволяет вам чувствовать себя хорошо. And the figure is manifest there, sitting at your heart. И теперь фигура проявляется в сидящем положении в вашем сердце. And as you appreciate the qualities she or he represents, she sends or he sends light all around your body, increasing your sense of peace and security. Признайте те качества, которыми обладает эта фигура, и почувствуйте, как из нее излучается свет и распространяется по всему вашему телу. Dissolve the little wisdom being into light. Растворите это небольшое существо мудрости в свете. Draw all the light from your body into that place at your heart. И стяните весь этот свет обратно в свое сердце. And then dissolve that visualization too. И растворите всю эту визуализацию. And for the last minute or two of the meditation, И последние 1-2 минуты медитации you can just feel really happy to have made such a strong relationship with your higher self. просто почувствуйте счастье от того, что вы вступили в такой близкий контакт со своим внутренним «я». With not just your potential, but also the qualities you already have. И не просто с каким-то потенциалом, а с теми качествами, которым это существо уже обладает. Perhaps you can finish with a motivation. И, возможно, мы можем закончить с мотивацией. Which can be in your own words, but perhaps be something like this. Она может быть вашей собственной, но примерно такого плана. For the benefit of myself and others, Ради блага моего собственного и других, I am going to be fully myself.
Я буду полностью собой. Never feeling anxious or unhappy about who or what I am. Я не буду чувствовать тревоги или несчастья из-за того, кем я являюсь. Shedding all oppressive feelings of who I should be. Я не буду подпитывать, я сброшу все идеи о том, кем я должна или должен являться. And recognizing how important И распознаю то, как важно, my role in the world is. как важна моя роль в мире. And how I can truly benefit people. И как я могу действительно принести пользу людям. Both now and in the future. И сейчас, и в будущем. And when you're entirely ready, you can just relax, open your eyes and end your meditation. Когда вы будете полностью готовы, просто расслабьтесь, приоткройте глаза и совершите медитацию. Okay, so I'm aware that my talk Я понимаю, что моя лекция will have made you all think about your own condition and situation. скорее всего, заставила вас задуматься о вашем собственном состоянии, о своей жизни. And really the talk is to stimulate your ideas. И действительно, цель этого общения, этой лекции заключалась в том, чтобы стимулировать ваши собственные идеи. So I think it would be really useful if you have some discussion in small groups. Было бы очень полезно, если бы мы провели небольшое обсуждение в группах. For, I don't know, 20 minutes, 25 minutes. Минут на 20-25. And then we can get some feedback from your groups, what you've discussed and what you find is relevant or helpful or any questions. И затем группы могли бы поделиться какими-то идеями, которые они обсудили, сомнениями, вопросами, если они возникнут. And then we can always end the session with questions and answers if you have anything in particular that you wish to ask me. И мы завершим эту встречу вопросами, которые вы хотите мне задать, если они возникнут. So we put up there some suggestions for questions, and two of them are particularly relevant for men. And I think it would be nice so that women feel really relaxed to talk if we have the men in one group, and I think very useful for them too to consider the content of the talk. Sorry. На доске мы записали несколько вопросов, несколько примерных идей для обсуждения, и мне кажется, женщины чувствовали бы себя свободнее в обсуждениях, если бы мы всех мужчин собрали в одну группу, и женщин разделили также на группы. And if there's nothing up there that you want to talk about, then I'm sure you'll find something that has hit you and you want to discuss. Yeah. И, возможно, вы заметите, что что-то вам обсуждать не хочется, а что-то, наоборот, привлекает ваше внимание. Okay, so how you do this, I don't know, just people nearest you, I'm going to leave you to sort yourselves out. But maybe groups of what, 4 or 5? Dasha can break, okay. We've got a leader here who's going to У нас есть лидер. sort you out. Даша поможет нам. Даша, встаньте, пожалуйста. Даша поможет нам разделиться на группы. So an opportunity for every group to say something. Хотелось бы дать возможность всем группам что-то сказать. But is there any group who would like to start? Возможно, какая-то группа хотела бы начать. Before I pick on you. Прежде чем я сама вас выберу. At the back? Yeah, at the back. Yeah? Okay, would you? Yes, please. Thank you. Да, пожалуйста. Мы прошлись по всем вопросам. У нас было две точки зрения по тому,
Согласны ли мы с тем, что да, женщины себя ограничивают? Было мнение, что женщин все-таки ограничивает общество, социум, семья. Но было мнение и то, что женщину ограничивает действительно она сама, ее эго, желание соответствовать, страх выйти из зоны комфорта. Вот. Но во многом мы здесь, конечно, пришли к именно этому эго и я, которое и заставляет оставаться там, где мы есть. Вот. При этом мы понимаем, что мы такими не рождаемся, что вот это я во многом приобретенное. We don't want to be. We're not born like this. Okay. Yes. Когда мы обсуждали, да, как мужчина лучше всего поддержать, мы говорили, конечно, и о материальной какой-то поддержке, но во многом о том, чтобы слушать и слышать друг друга, и о взаимном уважении. У нас вот эта тема взаимного уважения проходила сквозной линией по всему обсуждению, что без этого ничего не получится. Внутренний конфликт мы в итоге обозначили очень просто. Это конфликт между «я хочу» и «я должна». И еще одна проблематика, то, что женщина не всегда знает, что я хочу. Потому что, да, за этим «я должна», вот это «я хочу» не всегда слышно. Obligations and responsibilities, yeah. Я думаю, что коллеги меня дополнят, да. No, that was great. You made yourself very clear. Это было отлично, вы очень ясно все описали. It's the obligations and responsibilities of women. Обязательства и обязанности женщин. Or the responsibilities we give ourselves that cause us the most conflict, I think. Вот эти обязанности, которые мы сами на себя возлагаем, они как раз вызывают этот внутренний конфликт по большей части. And I think perhaps one point which might be controversial to the men here, but I'm going to say it anyway. И, возможно, один момент, который может не понравиться присутствующим мужчинам, но я все равно это скажу. Is that I wonder if men's egos Я вот думаю, возможно, эго мужчин are more like in the center of the universe for them. Для них самих находится как бы в центре Вселенной. And women are always round the edges trying to make it right. А женщины где-то вот по окружности крутятся и пытаются сделать так, чтобы все было хорошо. Okay, thank you. Спасибо. Another group? Другая группа. Hello. В общем, мы просто обсудили то, что кого волнует. И одна из основных мыслей — это необходимость перестать разделять на те и эти, ну то есть на мужчин и женщин четко, что мужчины такие, а женщины такие. Или вообще, что это очень обособленные вещи, понятия, явления, потому что в каждом человеке есть и левое полушарие, и правое полушарие, которые отвечают, собственно, за те вещи, которыми принято обозначать тот пол и этот пол, ну, в общем-то, в контексте общества. И часто недостаток взаимопонимания между мужчинами и женщинами из-за того, что у тех отсутствует некоторая подкопность в интеллекте национальном, а у женщин как бы в интеллекте аналитическом. В общем, необходимо развивать в себе оба этих полушария, оба этих функции, оба этих начала. Вот, такая мысль. Women don't have enough. Women, yeah. And so we need to develop these things to understand each other. And another one. And another one. Насчет любви к себе и что мы можем дать кому-то о себе позаботиться, когда мы сами, в общем-то, себя примем, свои начала, свои стихии, не пытаясь с кем-то быть, то, как там говорят, бабушки, дедушки, мама, папа.
общества и так далее, в общем, позволить себе выражать любовь к себе, в том числе не задумываясь о том, могу ли я там все равно как-то это нарядиться, или там можно я вообще не буду думать, как я там выгляжу и так далее. То есть давать себе в этом свободу, ну, естественно, искать везде срединный путь, чтобы это не навредило окружающим, собственно, опять же, эгоцентризм. Главное вычисление. Yeah, and the most important thing is to be happy. To be happy. Yeah, thank you. I'm picking up the main point there that was interesting for me, that was new. Вот это был новый момент, такой интересный для меня. Was this recognition that we have male and female qualities? Понимание того, что у нас есть и мужские, и женские качества. Yeah. And of course, in Buddhism, the tantric view. И, конечно, в буддизме есть тантрический подход. Is what we're trying to do and accomplish in our lives. В котором то, что мы пытаемся сделать, и то, что чего мы пытаемся добиться в своей жизни, is to become the perfect balance of both. Это стать совершенным балансом того и другого. So the female, and this applies also to whether you're gay or not. It doesn't make any difference. But the female role. И не важна ваша ориентация, но при этом роль женщины seeks a partner that is actually the qualities that they want to balance themselves. Это поиск партнера, который бы сбалансировал те качества, которых не хватает. So this is very fascinating because, of course, Это очень впечатляет. There is the opportunity, of course, to look. Конечно, существует возможность смотреть, for your qualities in another person, искать эти качества в другом человеке, or to develop those qualities yourself. Или развивать их в себе. In which case you create your enlightened mind. Во втором случае вы создаете просветленный ум. Yeah, which is the perfect balance of both. И это прекрасный баланс двух начал. Now, when we do this in a practical day-to-day, когда мы это делаем, осуществляем на практике день за днем, we don't have to give up the partner. Нам не нужно, разумеется, отказываться от партнера. But our dependence on them но decreases. Но наша зависимость от него ослабевает. So there's less clinging and grasping onto that person to give us what we want. То есть становится меньше цепляния, хватания и потребности, чтобы человек дал нам что-то, что нам нужно. And that can make for a much healthier relationship. И на основе этого можно создать гораздо более здоровые отношения. And then more mutual respect. И больше взаимного уважения. So thank you very much for that point. Поэтому спасибо большое за этот момент. Thank you. Okay, another group. Еще одна группа. The group over here. Let's go. Пожалуйста, вот эта группа. I'll do it. Я сделаю, да. Наши идеи как-то уже так немножко были выражены. Кстати, первый вопрос, мы как-то сошлись на том, что ограничения, да, что эти ограничения есть в жизни, но они не зависят от того, то есть это как они обусловлены не гендерной принадлежностью, да, так сказать, что скорее всего это вот личностные особенности. Какие особенности? Ну, личность, как человек, потому что мы себя ощущаем, не то, что мы женщины, или что-то такое. Вот, и, конечно же, они как обусловлены теми ярлыками, да, которые общество на нас навешивает, воспитание. В основном у нас такое, наверное, не потому что мы женщины или мужчины,
как мужчины могут поддержать, это вопрос взаимоуважения, да, возник. Плюс говорили о недискриминации. И вот, чтобы мы не смотрели друг на друга свысока, да, то есть не было вот этих крайностей феминизма или наоборот, да, раздувания там маскулинности, да, такой. То есть в основном тоже вопрос взаимоуважения. Вот таким образом мы не могли бы поддерживать, наверное. И что касается внутренних конфликтов, мы подумали, что здесь у каждого свои, наверное, но свои что? вот свои у каждого внутренние. Свои что? Конфликты. Это третий вопрос. Но вот такие наиболее общие для всех, это, наверное, соответствие, да, то есть мы пытаемся соответствовать навязанным нам ролям. И также внутренний конфликт у нас сейчас границ, да, отстаивание своих границ, наверное. Вот действительно такого плана. Это как раз про то, что мы должны, как отличницы, по всем пунктам. Да, вот как раз, да, привязка к тому, что как хорошие девочки мы должны сделать все на пятерку. Thank you. I really like that last point, actually. Мне очень понравился последний момент. Because this whole idea of the good girl that Потому что you've эта raised идея хорошей девочки can put a lot of pressure on она, girls and women. она, конечно, очень давит на женщин, на девочек. Because there exists in the UK this trend for girls to be A is not enough, actually. A star is what you need. В Великобритании есть вот такое течение, да, такая идея, что для девочек A, высшая оценка 5, да, недостаточно хорошо, то есть должно быть 5 с плюсом. And they work incredibly hard and put a lot of pressure on themselves испытывают огромное давление, to reach some level of perfection. Чтобы достичь уровня совершенства. So that's a very interesting point you made. Это очень интересная мысль. Thank you. Спасибо. And I suppose the question is why? Why are we И важный вопрос, почему? Why is that level of perfection important for girls? Почему для девочек так важен этот уровень совершенства? There's a lot of self-esteem issues here because as well as achieving. Здесь наверняка затронуты вопросы самооценки, потому что это достижение. At the same time, they're under a lot of pressure to look the way they think they should look. Потому что в то же время они испытывают давление, связанное с тем, что они должны выглядеть каким-то особым образом. And so I don't know about in Russia, but in the UK we have high incidence of self-harm and anorexia-related illnesses. Я не знаю, как в России, но в Великобритании у нас очень большой уровень, очень много случаев, когда девочки наносят себе вред, анорексия и так далее. So, you know, that's another reflection on whether we've achieved anything in women's liberation if girls are under such pressure. И тут большой вопрос, достигли ли мы чего-то, когда боролись за женское освобождение, если девочки находятся под таким сильным давлением. Interesting. So I suppose for us as perhaps mothers or aunts or sisters, whatever our role is with young girls. Я думаю, что для нас, как для матерей, сестер, теть, кем бы мы ни приходились вот этим молодым девушкам, is to show ourselves as good role models. Очень важно демонстрировать себя в качестве хорошей, здоровой ролевой модели. Thank you. Another group? Let's have. Yes. Много того, что мы
обсуждали, уже были названы, поэтому я не буду повторяться. Но в частности мы интересным образом заострили внимание на том, вот эти ограничения, это внешние ограничения или внутренние. Часть группы говорила о том, что это внутренние ограничения, которые мы на себя накладываем, или посредством общества, или наш партнер транслирует нам какие-то идеи. А часть группы говорила о том, что могут быть какие-то внешние ограничения. И в этом смысле возник интересный вопрос. Вот, например, если у женщины есть партнер, и она не ограничивает себя в том, чтобы найти еще одного партнера или нескольких партнеров. А свободно ли это от ограничений? Ну, вот это... Я поставила этот вопрос открытым. У меня все. Well, I guess the underlying advice, if you're looking at for instance, Buddhist wisdom. Ну, такой небольшой совет. Если вы обратите внимание, основополагающий совет, если вы обратите внимание на буддийскую мудрость, is that there's no problem at all with who you go with and how many of them. Нет никакой проблемы в том, с кем вы и сколько их. The problem is whether we're causing suffering. Проблема в том, доставляет ли это кому-то страдания. So if we're going with other people's husbands or wives, whatever they are. Если мы уводим чьих-то мужей, жен. And also if there's sexual promiscuity, is there any disease, then all these things are the consideration. It's a moral consideration. Или если эти свободные отношения приводят к распространению болезней, то здесь да, это уже соображение нравственного порядка. But the morality doesn't lie in whether you're doing something wrong. It's just on your effects on others. Мораль не в том, делаете вы что-то плохое или нет, а в том, как это влияет на других. So, great. That's good example. Thank you. Интересный пример, спасибо. Very challenging. Сложный вопрос. Okay, do we have another group in the middle, I think? У нас еще была группа где-то в середине. Так, ну по вопросу ограничений, по вопросу ограничений, наверное, какая-то такая позиция двойная, что они, возможно, изначально, ну, как бы интернализировались, да, то есть были внешними, но стали усвоенными как часть опыта, полученных с помощью. Вот, то есть или какой-то стокгольмский синдром, что взаимодействие с кем-то, кто... Stockholm syndrome. В том смысле, что взаимодействие, ну, я сейчас говорю это метафорически, это не значит, что твой муж обязательно ты в заложниках, да, или в каких-то более абстрактных категориях. Ну, в общем, вот такой вектор размышления про того, что поддерживать женщин, мне кажется, что мы пришли к тому, что лучшая поддержка, если они достигнут своего собственного освобождения. Упростит значительно вещи. Вот. Но, наверное, еще стоит сказать о том, что если мужчина будет больше проявлять слабость, а женщина будет больше проявлять силу в этом, ну, позволит себе быть слабым мужчиной, женщина позволит себе быть сильным, то, возможно, вот в этом взаимодействии будет какой-то баланс. Вот, насчет внутренних конфликтов, мне кажется, я от себя немножко наверное, что прозвучало точно, что мы с одной стороны интеллектуально, может быть, готовы сделать уже какой-то шаг к освобождению, но все еще держимся и за те привилегии, которые у нас были, как, ну или до сих пор есть, как у некой угнетенной позиции, потому что быть в образе жертвы тоже дает привилегии.
Yep. Вот, и Yes. одной рукой держимся за это, другой уже Yes. ногой. Yes. Totally agree. Найти вот этот баланс, наверное, отпустить уже вот эти некие выдуманные привилегии. Вот, ну и про мужчин, наверное, сейчас они сами расскажут. I think that's a great point. It's true, Отличное isn't it? замечание, это правда. It's like I want to be strong and independent, but if you go ahead of me and go through the door and don't hold it open for me, I'm going to be really pissed off. Я хочу быть такой сильной, независимой, но если ты вот пойдешь вперед и дверь мне не придержишь, меня это выбесит ужасно. And we still have some expectation. У нас все еще есть какие-то ожидания. And we need to be, that's where we need to be really mindful. Здесь нужно действительно быть осознанным. Of what we mean by equality. Что мы подразумеваем под равенством. Thank you. Really interesting. Очень интересно. So who's left? Is there anybody left of the women? Кто-то из женских Oh my God, we're letting the men have the final voice. О, наконец-то мужчины сейчас выскажутся. Последнее слово. Последнее слово предоставляется мужчинам. Okay, men, what did you come up Ну with? давайте. Да, Что вы решили? поскольку вопрос про гендерные роли мы много обсуждали на мужском занятии, сегодня мы в основном говорили про помощь. И, во-первых, мы можем помогать иначе, используя язык, отказываясь от любых пренебрежительных слов, в том числе на уровне нашего собственного ума. И если мы видим, что кто-то или человек, или социальный институт используют пренебрежительные слова, шутки и тому подобное, мы, как мужчины, можем активно против этого возражать. Также мы можем предоставлять женщинам защиту на уровне физической угрозы, если мы замечаем, что они подверглись какому-то нежелательному вниманию. Unwanted attention. Like from drunk people. Yes, Как от пьяных людей, например. Да. Мы также можем активно поддерживать женщин в принимаемых ими решениях. Например, когда женщина решает что-то касающееся развода. Или когда женщины проявляют инициативу в вещах, которые исторически как бы мужские. Например, в бизнесе и тому подобных вещах. Если мы чувствуем, что женщина ожидает от нас, как от мужчины, что-то в силу гендерного стереотипа, нам не нужно говорить: ой, нет, все пустотно, поэтому я тебе не уступлю. Вместо этого мы можем сейчас помочь ей на относительном уровне. И при этом стремиться к окончательному освобождению для всех. What did she say? She wants in the simple words, because it was kind of like about them. Ну да, когда мы чувствуем, что, например, женщина ждет, что мы или думает, что мы должны уступить место, вместо того, чтобы думать: ой, нет, это все просто гендерные стереотипы, и поэтому, типа, а в рамках равноправия все одинаковые, могут постоять. Поскольку ей сейчас некомфортно, можно как бы уступить, а про равноправие думать в глобальном контексте. Так нет, это то, что мы отдельно очень много говорили на мужской встрече. Okay, thank you very much. That's. Did you want a question? Ну, а другим группам, ну,
он другим группам не задает. Мне очень важно. Давайте, пожалуйста, Yeah. Okay. Yes, of course, because yes. Задайте, пожалуйста. Как вы считаете, как мужчина, предположим, если вы занимаетесь, сидите медитацией, предположим, начитываете мантру, а женщина должна при этом мыть посуду. Это правильно? А вы считаете, что вы должны насчитывать мантру в этот момент, и это вы приносите семье и благо. Это правильно? Does that happen? Oh, okay. Okay, so we're getting into a realm now that I don't know what you're talking about. Сейчас мы в такой плоскости, я не очень понимаю, что имеется в виду. So thank you very much. I think it's really important that the male view. Я думаю, очень важно, что взгляд мужчин is really accepted by women, because sometimes I think we can feel as a group that whatever they say, they don't understand. What it's like for us. Я думаю, очень важно, чтобы точка зрения мужчин была принята, потому что бывает такая ситуация, что мы, как женщины, думаем, ну, что бы они там ни говорили, это все ерунда. But it is impossible for them in the same way that they don't completely get the way women work. Но в то же время они тоже не всегда все понимают. And there was something said by, I think yourself, about the rational mind and the emotional. И что-то было сказано про рациональный ум и эмоциональный. And I think there's a lot of truth in the fact that emotional intelligence is very important. Я думаю, это очень верно, что эмоциональный интеллект очень важен. And we as women perhaps have a more colourful emotional landscape than a lot of men. И мы, как женщины, обладаем более ярким эмоциональным ландшафтом, чем многие мужчины. Yeah, we can go through perhaps a range of emotions in a day that a man doesn't necessarily go through. Мы можем испытывать большой спектр эмоций, которые в течение дня испытывать большой спектр эмоций, которые мужчинам не знакомы. So if these emotions are really positive emotions, then as women we have a lot of power in that. И если эти эмоции позитивные, то мы как женщины можем черпать в этом большую энергию. But if we're dipping into low self-esteem, lack of confidence, perhaps jealousy, envy, then mindfulness needs to make us aware of that. Но если мы погружаемся в неуверенность в себе, в низкую самооценку и такие вещи, как ревность, то мы должны осознанно к этому относиться. So we, obviously we're celebrating the female in this talk and thinking about our issues. Во время этой встречи мы, конечно, огромное внимание уделяем женщинам, женским проявлениям и думаем о соответствующих проблемах. But one of the things that I've come across by a female lama, and she's a Tibetan woman, and I can't remember her name. I'm sorry. Но я как-то встречала. It's a quotation, yeah? I'm going to say. Но мне доводилось слышать о словах одной тибетской женщины-учителя. Сейчас не могу вспомнить ее имени. Is that if women really want to help themselves, then the management of their emotions is perhaps the key. Она сказала, что если женщины хотят помочь сами себе, то управление своими эмоциями – это, пожалуй, ключ. Yeah. So, that's the challenge. And men tend to have perhaps a more rational approach to so many things that sometimes there appears to be coldness. И это серьезный вызов. В то время как мужчины действительно часто рационально более развиты и
имеют интеллектуальный подход ко многим вещам, и поэтому могут выглядеть такими холодными. But although I'm not a man, my experience is that they're not feeling coldness. It's just the way they are. So, ну, я, конечно, не мужчина, но насколько я могу судить, это не означает, что они чувствуют себя холодными, просто они такие. So if we think of the qualities of enlightened mind, which are wisdom and compassion, если мы подумаем о качествах просветленного ума, таких как мудрость и сострадание, both those qualities are in men and women. Оба этих качества есть и в мужчинах и в женщинах. So we need each other. Мы нужны друг другу. We need each other, but you know what we've been discussing tonight is there needs to be a respect for ourselves. Но что мы сегодня обсуждали, необходимо уважение к себе. Which will then create an environment where people are more respectful of us. Where men are more respectful of us. И благодаря этому и другие люди начнут проявлять к нам больше уважения, в том числе окружающие нас мужчины. It's very complex, but I do hope that you've gone away with some ideas tonight. Это сложные вопросы, но я надеюсь, что вы сегодня вынесете какие-то идеи для себя. We don't want a massive walkout and divorce rate tomorrow, okay? И, пожалуйста, не надо завтра бежать в ЗАГС разводиться. This is about creating peace and harmony in our relationships. Мы говорим о том, скорее, как создать мир и гармонию в наших отношениях. So I think we're more or less come to the end now, but if there is maybe a few minutes, if anybody has a burning question, I'm happy to answer that. Мы более-менее закончили, буквально несколько минут, если у кого-то есть какой-то жгучий вопрос, можно задать, все уже, наверное, устали. If you have, you can always stop behind and ask me, just for a few minutes, okay? So если очень хочется. Thank you very much indeed. Если очень хочется, то можно после задать, да, можно подойти и после задать. And then everybody can go home. Thank Все остальные пускай идут домой. Thank you very much. Thank you.